सतवाड़ी से फूला मंगवा सत तीर्थ को मान चढ़ावा पोपी बाप भई अधरानी आदरना भई बेतजानी पोपी बाप भई अधरानी आदरना भई बेतजानी
गयो सर्व सकल जहान सब कछो दे देवन कछो नारयो ये तुम भागन नार अमृत तजीवी पियो
बोले सदगुरु को कबीर साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, गुरु महाराज बंदगी बंदगी पाए लगो बंदगी साहेब। हेलो 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 हे बनजारन बिनती करे, हे तुनो सजन संतर तुनो सजना जाको पेड़ पता है तुनो सजना सजना बिना सबद जनी मोरिए तुनो सजना सजना ए जीवाए को तेरा पार संतर सुनो सजना धनिया पाँच पचीस तुनो सजना ए तीन जने सिरदा संतर तुनो सजना सखिया बात कहलरी सुनो सजना हे नवनाड़ी विसता संतर सुनो सजना
શીતલ શબ્દ જોત ઉજિયારા સુધર મીઠાઈ મધુર મીઠાઈ પ્રીત ભાવત કાંત મંગાય લવે ગેલાય તે કે તમે તકેલા મધુર મધુર રસ દાસ ધનેરા સુખ સાગર કો નિર્મલ નીરા અંત સ્વરૂપ भयो है शरीरा सत पुरुष को अर्पण कीना संकट शब्द धून बाजे बिना तो परसादे दाते कुदीना चातो काल भयो आधीना पान परवाना दिवજો પાવે અંકુરી હોય તો લોક સિરાવે કહે કબીર સુનો ધર્મદાતા વીરા નામ કરો પરકાશા વીરા નામ કરો પરકાશ સદગુરુ કબીર સાહેબ દાતા કરે થાય જન્મ જન્મ કા પાપ હરે હે અનાદ અનાદ ફકાવજ બાજે ચેતથી આસન છત્ર બિરાજે કાંચન તાર કપૂર કે વાતી ચંદ્ર સૂરજ દો જરત જિયાઈ કદલી દલ પુષ્પો કી માલા સત સુકરે ધાવા પગોધારા હે પરિમાલય ગ્રથો મંદ સુવાસા સાગર અંતરય કરીવાસા હે નામાય કો તેરા તુમારે જબહી સતગુરુ બેઠે સિંહાસન તવહી હે મોરત નારિયેરા બાસ ઓળાઈ તેનાએ કથા એવા બિલમે આઈ હે નારિયેર મોર કરોરી કીના આદિ નામય અંતર્ગત ચીના હે તત્વમતો નારિયેર પરવાના સતગુરુ દયા હોય પરવાના સતગુરુ દયા પ્રગટ જબ હોય પાયે પ્રસાદે મહાફલ હોય મહાપ્રસાદે તત્વવિધિ પાવે કહે કબીર સતલોક સિધાવે જય જય
कबीर सच्चा नाम सत सूत्र सतर तत कामी गुरु सतर तत कामी विगत काले तत धामी विगत काले तत धामी त्रिभुवन पति स्वामी गुरु जय जय सत्य कबीर जयंती जयंती कबीरम नाथ कबीरम गुरुनाथ कबीरम दारो मनोज शरीरम दारो मनोज शरीरम विशुवर सरतीरम गुरु जय जय सत्य कबीर कमल पात्र पर शोभित शोभाए तो कैसे साहेब शोभाए तो कैसे नीला जल पर राजित नीला जल पर राजित मुग्धामणि जैसे साहेब जय जय सत्य कबीर परम मनोहर रूप प्रमोदित सुखराधे साहेब प्रमोदित सुखराधे अति अविनवया विनाति अति अविनवया विनाति अति गुरुवाति गुरु जय जय सत्य कबीर आतायु वारण कारण प्रगटे धनधारे गुरु प्रगटे धनधारे पार करो पविहारी पार करो पविहारी अविचल अविकारी गुरु जय जय सत्य कबीर साहेब कबीर की आरत अगणित धारे गुरु अगणित धारे धारा मदत बलिहारी धारा मदत बलिहारी बुध मंगलकारी जय जय सत्य कबीर साहेब कबीर की आरती जे कोई गावे गुरु जे कोई गावे भक्ति पदार्थ पावे मोक्ति पदार्थ पावे भव में नहीं आवे गुरु जय जय सत्य कबीर जय जय सत्य कबीर साय धनी धर्मदास साय गुरु महार आज के आनंद करावे उनके बाल गो उनके मात पिता कुटुंब परिवार रमैयार बंदगी साहेब ज्ञानी को ध्यानी को गुपत को प्रगट को 4 गुरु वंश 42 सकल संत महात्माओं को अपने अपने गुरु साहेब को आनंद आरती का वो पाए लागू बंदगी साहेब सतनाम सत कबीर सुखी नंदे हावे नीर भूखे को खिलावे कीर नंगे को पेरावे चीर इतना बाटे सत कबीर का बाल का पानी पीवा छान का निशाना मारे काल का भजो सतनाम पावो सुखदाम सर्वे ने बंदगी साहेब पीर साहेब बंदगी साहेब अखिल विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहेब तथातारे चौका पर विराजमान महंत श्री 108 मुक्त जीवन साहेब अन्य सत्तो भक्तो माताओं बहनों અને નાના બાલિકાઓ આજનો પ્રસંગ આપ સૌ જાણો છો કે ગુરુનું પ્રેરણા નિમિત્તે આપ સૌ મળ્યા છો અને ગુરુના આશીર્વાદ માટે આવ્યા છે તો ગુરુ આપણને આશીર્વાદ આપશે ગુરુ મિલા તો સબ મિલા और न मिला कोई गुरु मिला तो सब मिला और न मिला कोई बोलिए सतगुरु कबीर साहेब गुरु समान दाता नहीं सेवक नहीं कोई 3 लोक की संपदा गुरु आगे आधीन मेरे गुरु को 2 भुजा गोविंद को भुज 4 गोविंद से कसुना सरे गुरु उतारे पार
આ ગુરુ મહિમાનો મહિમા સાહેબ આપણને ઘણો સમજાવશે. મારે તો વધારે કંઈ કહેવું નથી, હું કહેતો પણ વધારે નથી. અને આજે ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ એટલે આજે આપણે 12 મહિનાનો એક આ પૂનમનો દિવસ એક વખત, એક વર્ષની અંદર એક વખત આવે છે. તો આપણે ભાવથી, પ્રેમથી અને સંતો ભક્તો તેડી કરી, આપણે મુક્તજીવન સાહેબે તેડી કરી અને એમને પૂજા આનંદ આરતીનો લાભ લીધો અને દરેકને લેવડાવ્યો. પરમાત્મા એ આત્માને અને દરેક સંતો ભક્તોને અને ગુરુના આશીર્વાદ સારી રીતે મળે એવું પ્રભુને પ્રાર્થના કરી મારે વધારે કંઈ કહેવું નથી. આટલું કઈ વિરમું છે. બંદગી સાહેબ. પીર સાહેબ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય, ભક્ત બાલ ગોપાલ કી જય. બંદગી સાહેબ, બંદગી સાહેબ, બંદગી સાહેબ. ધ્યાન મૂલમ ગુરુમૂર્તિ પૂજા મૂલમ ગુરુપદમ મંત્ર મૂલમ ગુરુવાક્યમ મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા. બંદગી સાહેબ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરિબ્રહ્મા તસ્મે શ્રી ગુરુદેવ નમઃ. બંદગી સાહેબ. વિશ્વવંદન્ય સત્પુરુષ પરમપિતા પરમાત્મા સદગુરુ કબીર સાહેબ હમણાં અષાઢી માસની અંદર આજે ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ, ગુરુવારની દિવસે ગુરુનો અતિ પ્રિય ભાવ હોવાથી ગઈકાલે આપણે સાળિયા સત્પુરુષ ધામ બોડીદ્રા સરસપુર ખૂબ મોટા મોટા મઠોની અંદર ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે સાહેબના સ્વાતિજ્ઞ સંત મહાપુરુષનો લાભ લીધો. પણ અમારા દિલભરી આમંત્રણને માન આપી આજે આ પૂનમના દિવસે અમારા લુખાવાડાથી કબીર મંદિરથી પધારેલા 108 મહંત શ્રી કનકપુરી સાહેબ અને સાકરિયાથી પધારેલા અમારા સંત શ્રી ભગવાનદાસ સાહેબ, કુંપુર પરથી પધારેલા અમારા ભગવાનદાસ સાહેબ, પીછોડાથી પધારેલા અમારા સાગરદાસ સાહેબ, ઢબુડીથી પધારેલા અમારા ભજનદાસ સાહેબ, લુખાવાડાથી કબીર મંદિરથી પધારેલા રામપ્રકાશ સાહેબ, લુખાવાડાથી પધારેલા અમારા જીવનદાસ સાહેબ, અમારા દિવાન રતનદાસ સાહેબ, મોટી માંડની બહાર પાટડીથી પધારેલા અમારા શિવરામ સાહેબ, અમારા નિકટના નારણદાસ સાહેબ, પસાતેથી પધારેલા શ્યામદાસ સાહેબ, અહીંયા લીંબુદરથી પધારેલા સાહેબ, અમારા અહીંયા પહાડથી પધારેલા ફકીરદાસ સાહેબ, તમારા અમારા સન્મુખ એવા સત્સંગ કરી દેગાવાડાથી પધારેલા સના સાહેબ, વાલભાઈ, સરજુમી ગામથી પણ પધારેલા વડીલ અમારા વાલસિંહભાઈ, અહીંયા કિરણભાઈ, પછાતેથી પધારેલા નરવતભાઈ, અમારા કલાકાર મિત્ર નવલભાઈ, ચતુરભાઈ, રતનભાઈ, ભૂપતભાઈ, નામી અનામી દરેક સગા સંબંધી, દીકરા દીકરી, ઠેઠ સંતરામપુર, સાગડાપાડા, સંતરામપુર, લીલવાસર, લીમડી, ઝાલોદની અંદર સોપાઈ, પાણીવેડ, હિરોલા, કુંડા, ભમેલા, ભામણ, આવા દૂર દૂરથી ખૂબ સંતો આવીને ગુરુ મહિમાનો એક આજે શુભ મંગલમય દિવસની જે શોભાએ વર્ણ આપી એ તમારા અમારા જીવનની એક ભક્તિની શોભા છે. દરબંધુ, આ જગતની અંદર ગુરુની કૃપા અને સંતની અને માતા પિતા ગુરુદેવની જ્યાં કૃપા થતી હોય ત્યાં હર હંમેશને માટે રોજની દિવાળી થતા હોય છે. પણ હમણાં જ અમારા શેઠે વાત કરી, સાહેબે દેગાવાડાવાળા સના સાહેબે વાત કરી, જ્યાં સુધી તમારા અમારા જીવનની અંદર શિક્ષણ ના હોય અને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી અને એના વિચારધારા ઉપર ચાલવાથી
એ સંત અને એ ભક્તને જો જ્ઞાન થઈ જાય તો એને ક્યારે એના આ સંસારની અંદર ક્યારે એને દુઃખ આવતા નથી. કેમ કે સાહેબે કીધું કે તમે અમે દરેકની અંદર કે વેરગવનમાં ફરતા ને કદી ન કાળથી ડરતા, વેરગવનમાં ફરતા ને કદી ન કાળથી ડરતા, ઓ મારે વીરલા પાર જવાનું જહાજ છે, ઓ મારે વીરલા પાર બજાનું જહાજ છે. અરે સંતોનો આવ્યું સાચું જહાજ, સર્વે આવી બેઠું આજ, ઓ મારે વીરલા પાર જવાનું જહાજ છે, ઓ મારે વીરલા પાર જવાનું જહાજ છે. અરે નાના મોટા તેડે લાવો, સત્સંગ અંગમ નાવો, ઓ મારે વીરલા પાર જવાનું જહાજ છે. આ સંસારની અંદર તમારે અમારે આ જે શરીર રૂપી જે જહાજ છે, આ દેહ રૂપી જે જહાજ છે, તમારા સંસાર આ ભવસાગરની અંદર પ્રેમ અને વૈરાગનો સાહેબના શબ્દનો શણગાર સજીને ગામડે ગામડે જે સંત અને જે મુસાફરી કરતા હોય છે, એના દિલની અંદર ભક્તિ પ્રેમ વૈરાગ સત્સંગ ભજન સુમરણ બંદગી સેવા આવું એ ઘરેણું સજાવીને ગામડે ગામડે સંત ફકીર એના પગે ચાલીને ઘેર ઘેર જઈને સાહેબનો સંદેશો જે પહોંચાડવામાં આવે છે, એ જ તમારા અમારા જીવનની અંદર ભક્તિનું ભાતું છે દરબંધુ. પણ જ્યાં સુધી આપણી ઉપર ગુરુની કૃપા નથી થતી, પિતાની કૃપા નથી થતી, માતાની કૃપા નથી થતી, તા સિવાય આ સંસારની અંદર ક્યારે પણ એ ભાઈ કે બેન એના જીવનમાં સુખનું ફળ પ્રાપ્ત કરતા નથી. આ ઋષિ મુનિઓના પ્રાપણલિકાની અંદર ઋષિ મુનિઓના નિયમની અંદર આ હર હંમેશને માટે એ માતા પિતા અને ગુરુની કૃપા વગર એ કાર્ય થતા નથી. કેમ કે આ સંસાર સાગર એવો આ ભવસાગરની અંદર દરિયો છે કે શબ્દ જહાજ કબીર કા સતગુરુ ખેવનહાર. જ્યારે આ શબ્દ જે સત્ય છે અને એ સત્યના શબ્દ ઉપર સાહેબના ગુરુના શબ્દનો જે જહાજ કરીને એ ગામડે ગામડે પ્રચાર કરે તો એ હર હંમેશને માટે તમે અમે એને જોઈ નથી શકતા. કેમ કે આ વસ્તુ કોઈને દેખાતી નથી. તમે બંગલા કરો, કોઈની મિલકત વસાવો, ખૂબ સોના ઘરેણા ચાંદીના ઘરેણા પહેરો, તમે હાથે પહેરો, કાને પહેરો, માથે પહેરો, પગે પહેરો, કેડે પહેરો, માયાની અને સોનાના ઘરેણા ખૂબ પહેરે, પણ ભક્તિનું ઘરેણું કોઈ જોઈ ના શકે. દયા ગરીબી બંદગી સમતાશીલ સુભાવ ઇતને લક્ષણ સાધુ કે કહે કબીર વિચાર. જ્યારે જેના અંતકરણની અંદર દયા ગરીબી બંદગી સમતા શીલ સંતોષ આવા ઘરેણા જે લઈને શોભાયમાન કરતા હોય, ત્યારે એનું એ ઘરેણું ભક્તિનું અને ગુરુનું શોભાયમાન દેતું હોય છે. પણ તમે અમે સંસારની અંદર એવા ફસાયા. મારે એક દાડો એવું થયેલું, લગભગ 2 દાડા હું આવેલો, બાવો લોભેલો ખૂબ. અમારા નરવર શેઠ કહેતા, કેમ કે સરજુમીથી હું પડેલો એટલે લગભગ 12 ગામમાં કાઢીને હું આવેલો. અને અહીંયા આવ્યો, આ મંદિરની અંદર એટલો બધો કચરો, એટલો કચરો. મેં કીધું હાલો બાવાને શિષ્ય નથી કે ઘરવાળા નથી કે છે હું, પણ અમારા આમ કેવું ભિક્ષા લેતા એવું કે સંતો, ધીરો હળવો સાલ ભાયા પાછી વળી જોતો ના. એટલે અમે બહુ ઘર ગામે જોતા નથી. આવ્યો એટલે કચરો બધો કાઢ્યો અને ઘરવાળાને ખૂબ ગરમી ખાધી. અમારે એક ભગત કે આ બાવો હું ખાઈને આજે ઉઠેલો છે.
એવું એ બોલતા જરા કડક શબ્દ કહેવાય જા, મને પણ ખૂબ દુઃખી થયું. પણ મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું સુંદર સર્જનહાર, પળ પળ તારા દર્શન થાય. આ મંદિર અમારા અહીં કિરણ શેઠ બેઠા છે, આ ટાઈલ્સ તો એની જ લગાવેલી છે. પણ લાખની હાલી કે જોને ખબર નથી મને. અને આ મૂર્તિ બેહાડલી છે 55,000ની છે, અમદાવાદ બાજુની. બાવાનું કંઈ છે જ નહીં. હમણાં નરાશેઠ કહેતા આમ બધું મોંઘીને જ આ કરેલું છે, અને આ સંતોનું મંદિર છે. પણ આટલા શોભાયમાન આપ્યા પછી એ મંદિરની અંદર જો મહંત રહેતા હોય અને આજુબાજુ એટલી ગંદકી સહન કરવું પડતી હોય, એ તો અમારે ક્ષમા કરવાનો અમારો ધંધો છે. કોઈ ગોબરમાં પગ પડી જાય, કોઈ અમને ગાળ દીધે, કોઈ બાવું મોંઘી ખાય, કોઈ આવું બાવું છે. અમારે તો વગર હાબુએ કપડાં ધોવાઈ જાય અને ખૂબ ફાયદો થાય. અમારે તો વાટે જતાં જતાં હાથ ધરીએ એટલે કોઈ ચોખા હાલ દે, ઘઉં હાલ દે, તેલ હાલ દે. અમારે કાલે સિંગવડથી અમારા સેટ છે કે ત્યાં સુધી બિચારાને ડાળ લઈને મોકલ્યો રળતો તો. હરજુબી મેથા મોકલ્યા. સંજેલી બાજુ ઊભા પાનથી, ઝાલોદથી, લીંબડીથી, આજુબાજુ દરેક ગામની ભિક્ષા લઈને આ કાર્ય સજાવવામાં આવતું હોય છે. દરેકને આ હમણાં પંચ પરમેશ્વરની આરતી છે આજની, એ ગુરુદેવની કૃપા છે. મારે આમ મોટા ભગત નથી, પણ બિચારા ગરીબ સંત કે બાપુ શું કરશો? મેં કીધું તમે ચિંતા નથી કરો, એ તમારા બધા સંતોનો બોજો લેવાવાળો બેઠેલો છે સાહેબ. તે કે બાપુ કોઈ પૂછે અમારે તો 20,000, કોઈ કે 30,000 આટલો ખર્ચ થશે. મેં કીધું મારે 3,000માં પતી જશે, બહુ મોટો ખર્ચો નથી થતો. એટલે આ વસ્તુ એવી છે કે સંતો નાના મોટા ભક્તો મહંતો સાધુને લઈને એના ચરણની રજની અંદર કીડી જૈસા હું દાસા, રહો ગુરુ ચરણ કી પાસા, મારી પૂર્વે મન કી આશા. ગુરુના શબ્દના વિશ્વાસ ઉપર પૂરેપૂરું ધ્યાન ધરીને જો આપણે આના રાહના દોરા પર જેમ નટ એના દોરા પર ચાલીને પેલી પાર ઉતરી જાય છે, એમાં સત્યની રાહ ઉપર કોઈ સંત ફકીરી લઈને એને ધોતી ગોવીની રાહ ઉપર ચડી જાય પછી એને 3 લોકની પણ ડર નથી. બ્રહ્મા વિષ્ણુ પણ એને નમે છે. પણ અધવચ્ચે જઈને કદાચ મારે જેવો લોભ કર દે, ક્રોધ કર દે, મોહ કર દે તો એનું કામ નથી લાગતું. એ તો આપણા બાપની જાય, આપણા માતાની જાય, આપણા કુટુંબની જાય, આપણા ગામની જાય અને આપણા ગુરુ ગાદીને ડાગ લાગી જાય. કેમ? હરે દગો દેતા પોતે દાજે રે, બીજાને હું છે ભાઈ, બીજાને હું છે ભાઈ, કર્યા ભોગ થિયારો ઘરે, બીજાને હું છે ભાઈ, બીજાને હું છે. અરે જેવું કરશો તેવું ભરશો, કરતા રાને દોષ ન દેશો, ખરું ખોટું નજરે જોશો રે, બીજાને હું છે ભાઈ, બીજાને હું છે ભાઈ. અમારે હમણે ચૂંટણીનું વાવાઝોડું આવેલું, અમે હતાય થાકી જા તો એ બાવો ભૂલનો છે એમ થઈ ગયું. હવે શું કરવું એમ? જેવું કરશો તેવું ભરશો, કરતા રાને દોષ ન દેશો, ખરું ખોટું નજરે જોશો. તમે મુક્ત જીવન ચોરી કરતા હોય પણ તમે જોવો છો પણ કહી નથી શકતા. કહેવા જોતો તરત એ ઝઘડો થઈ જતો હોય છે. એટલે સાહેબે કીધું, હરે ઇન્દ્રએ તો કપટ કીધું, ગૌતમના ઘરમાં સીંધ્યું, જોઈ ચંદ્રમાની ગતિ રે, બીજાને હું. તમે આજે પૂનમ છે, ચંદ્રમા ખીલે ને તો જોજો. આજે આમ થોડા મોડા હોજો પણ જોજો કે વચ્ચે ડાઘ હોનો છે. એમ ચંદ્રની વચ્ચે ડાઘ હોનો છે. જો ઇન્દ્ર ભગવાન હતા પણ એને ડાઘ કેમ લાગી? જ્યારે ગૌતમ ઋષિ
ગંગા નદીની અંદર સ્નાન કરવા જતા હતા અને ઇન્દ્ર ભગવાને એની શોભાવંતી રાણી ઉપર રાતના 12 વાગે એના કપટ કર્યા હતા, તો અત્યાર સુધી એનો ડાઘ જતો નથી. તો આ સંસારની અંદર કોઈ નર કે કોઈ નારી જો પતિવ્રતા ના કરે અને નર એની પત્નીનું લક્ષ્મીનું કીધું ના માને, તો આ ચંદ્રને ડાઘ છે, ડાઘ આપણો ક્યારેય જતો. કેમ કે ઇન્દ્ર ભગવાને દગો કરેલો કપટથી. એમ આ સંસારની અંદર તમારે અમારે જો કપટ કરેલું કામ લાગતું નથી, પણ આપણા ગુરુના શબ્દને આધીન જો સંત ફકીરી અને ભગત અને ભાઈ બહેન જો એના ધારા પર ચાલે, એની માતાનું એને પિતાનું કીધેલું બેન દીકરી અને બાળક સાંભળે, એના ગુરુનું કીધેલું એના શિષ્ય સાંભળે, એને ક્યારે દુઃખ નથી આવતું. અમારે અહીંયા 2-4 સેવક છે, નામ નહીં કહું, અને થોડા થોડા પૈસા આવવા વાદ્યા, વધવા લાગ્યા અને એટલા ખરાબ રસ્તા પકડી લીધા. અત્યારે ખૂબ દુઃખી છે, ખૂબ દુઃખી છે. હમણાં એક ભગત આવેલો, હું સ્નાન કરવા જતા મને રડતે રડતે બંદગી કરી. થોડા મગજ ઉપર અસર હતી, એને રડી દીધું. એના ઘરે પગ પડવાથી એને ખૂબ રૂપિયો આવવા બાંધ્યો, કામ રાખવા બાંધ્યા, પૈસા આવવા બાંધ્યા, અને થોડા રસ્તા ચૂકી ગયા અને ગાડી અવળી ફસાઈ ગઈ. હવે તો ખૂબ રડે, પણ તારો જે સમય હતો એ જતો રહ્યો, હવે શું કામ લાગે. એટલે સાહેબે ભજનની અંદર કીધું કે જ્યાં સુધી તમે અમે નિયમના ના ઘરમાં રહીએ ત્યાં સુધી આ કાર્ય બનતું નથી. તો સમયને અનુસંધાન ન કહેતા કાલે આજે સવારથી આટલા દૂર દૂરથી સંતો ભક્તો આજે ઉમરપુર જ્ઞાન પ્રકાશ ધામના જે આંગણા તમે શોભાયમાન આપી, કાશી હરિદ્વારથી તમારા ગામમાં પર ખૂબ સંતો આવ્યા. વર્ષોથી અહીંયા પૂનમ ઉજવાતી આવે છે વાર્ષિક, અને તમે જ્યાં અહીંયા સંત ગુરુના જે દર્શન કરો છો એ તમારા જીવનની અંદર ધન્ય ધન્ય છે. અમારા ઉમરપુરના ભક્ત હંસજનો અહીંયા ખૂબ પરિવાર છે, નાયક સમાજ છે, ભાબર સમાજ છે, બારિયા સમાજ છે, પટેલ પરિવાર છે, કરોત પરિવાર છે, નામી અનામી દરેક સંતો ભક્તો ખૂબ તમે ગામને શોભાયમાન આપો છો, તમારા અંતરના દિલથી ઉજ્જવળ કરીને ફરો છો. સંત મહાપુરુષનો ચરણમાં જે તમારો શીશ ઝુકાવીને જે આશીર્વચન લો છો એ જ તમારા અમારા જીવનની અંદર ધન્ય ધન્ય છે. સત્પુરુષ પરમાત્મા હરેશ ભક્ત હંસજનો ઉપર સાહેબની દયા રહે, સાહેબની કૃપા રહે, સંત સાધુ એમના ઉપર દયાની દ્રષ્ટિ વરસી રહે, એવા અંતરના દિલની સાથે સાહેબને પ્રાર્થના કરીએ. બોલે સત્પુરુષ કબીર સાહેબ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય, ભક્ત મંડળ આ કુટુંબ પરિવાર કી જય, બાલ ગોપાલ કી જય. બંદગી સાહેબ, બંદગી સાહેબ, બંદગી સાહેબ.